Okay, so today's topic is some basic concepts of chemistry. So ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I am going to start with the syllabus. First PUC syllabus ಜೊತೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So the first topic what you have, first chapter ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is regarding the basic concepts of chemistry. Chemistry ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ basic concept ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. And I'm telling you in the beginning only students, this topics whatever you have is very easy. Please do not think is chemistry is tough. Okay now please remove that from your head that chemistry is tough. Chemistry is actually very easy in case you understand each and everything what I explain you. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, that means it will become easy for you. Okay na? So what is the chapter name? Some basic concepts of chemistry. I want each and everybody to note down. Okay, now moving on. What is meant by chemistry? Now, what do you mean by chemistry? Chemistry andre ಏನು? I have already explained all these things. Still, okay. In case students you have any doubts regarding this, please wait till the last moment. Okay, na? Last 5 minutes ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. It's like if you have any problems, you can ask me in the last 5 minutes. I hope you understood. Okay, now moving on. So what do you mean by chemistry? Chemistry andre artha enu? What is the meaning of chemistry? Let's see, somebody has doubt. Let me just check. Okay, chemistry is the study of chemicals. Yeah, precisely you can say that chemistry is the study of chemicals. Yet if I have to say in a simple manner, what is chemistry andre? Chemistry is nothing but it is the study of matter. Alva. Chemistry andre enu? It is the study of matter, right? What is meant by chemistry? It is the study of matter. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Chemistry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Now it can be the study of composition of matter, properties of that, anything, right? Everybody knows what is the definition of chemistry by now. Now what do you mean by matter? Matter andre ಏನು? What do you mean by matter? I hope I'm audible. Okay, according to somebody, matter is atom. No, if I have to tell you little more simple manner alli, matter andre ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a matter is something which has mass. Okay, matter is something that has mass and occupies space. Matter is something which has mass and occupies the space. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We do call it as matter. So suppose ಈಗ let me take one example. Okay na? ಈಗ ನಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ? ಮಾಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಏನ್ ರೂಮ್ ಇದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ what do you call me as? I'm considered as matter. Okay now moving on. So that has a mass and occupy space can be also considered to be volume alva. Matter can be something which has mass and also volume. Hage kuda nanu define ಮಾಡಬಹುದು, right? So now ಈಗ mass and volume ಆಯ್ತು, study of ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತೀರಾ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇದೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಈಗ ಏನ್ ಹೋಲ್ ಪೆನ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ that matter is something inside that it is made up of minute particles. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? matter is made up of minute particles. ಆ minute particles ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? what is that minute particles known as? atoms alva, right? Somebody is typing in the chat box, that is ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? it is also known as the study of atoms and molecules. ಹೌದಾ?
what is it known as? It is known as the study of atoms and molecules, because matter is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is not extremely made up of one thing. So ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ minute things ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, it is made up of extremely atoms, molecules ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I hope you are clear with this. Okay, now moving on. Okay, now we have learned about what is chemistry. Now matter andre eno nodidvi. Now moving on, what I have to see is, give me a moment students. Okay, ee chemistry ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there are lot of classifications. Okay na, chemistry ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, chemistry has lot of classifications inside that. Okay, it is okay. So the primary ones are, there are branches in chemistry. Adralli primary ones yavadu andre nimage ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು, it is physical chemistry, okay, and then inorganic chemistry and organic chemistry. Okay na, now what do you mean by physical chemistry? Physical chemistry andre ಏನು? Now suppose if I have to tell you what is physical chemistry andre, ಈಗ physical chemistry is almost related to physics ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, so that you don't find it difficult. Physical chemistry ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, where physics is involved. ಹೌದಾ, chemistry in which physics is involved, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ physics ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, there are different kinds of forces. ಹೌದಾ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, there are different kinds of forces like frictional force, gravitational force, nuclear force. ಹೌದಾ, so physical chemistry ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it deals with forces. It deals with the study of forces. Forces between what? Forces between what andre, forces between atoms. What is it? Forces between atoms or molecules. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, physical chemistry. So what is physical chemistry? It is a branch of chemistry which deals with the study of forces between atoms or molecules. So this is not the definition, I'm just trying to explain you in simple manner. If not, ಈಗ physical chemistry in ಯಾವ ತರ definition ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, physical chemistry is the part of chemistry where we learn about the composition of matter using theories. ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥಿಯರೀಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು inorganic chemistry. What do you mean by inorganic? Excuse me. Okay, what do you mean by inorganic chemistry? So inorganic chemistry andre ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, inorganic chemistry mainly talks about it talks about what? It talks about elements. ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದು it is talking about the study of elements and compounds. Now what do you mean by elements? Elements ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? earth crust ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, right? earth crust ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, it can be any elements. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ that branch of chemistry is known as inorganic chemistry. ಈಗ physical chemistry ಆಯ್ತು, inorganic chemistry ಆಯ್ತು, ಈಗ organic chemistry ಹೋಗೋಣ. Now what do you think organic chemistry speaks about? Organic chemistry ಅಂತ ಏನಿರಬಹುದು? What do you think organic chemistry is? Now most of you might have learned in your 10th standard alva, ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಬಹುದು. 3 things: physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. So ಈಗ organic chemistry ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, organic chemistry is that part of chemistry or branch of chemistry which speaks about hydrocarbons. It speaks about the study of what? Hydrocarbons. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ hydrocarbons ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, hydrocarbons ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So hydrocarbons ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Specifically it is made up of the compounds which are made up of carbon and hydrogen. So ಇದು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಮೇ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಓಕೆನಾ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್
explanation or some definition for that, what can I say? It deals with the study of various theories to explain what? Properties of matter. Okay na? So adana nav enanta heltivi? Physical chemistry anta heltivi. Inorganic chemistry andre eno? Specifically it deals with the study of elements and compounds excluding carbon. Okay na? Carbon ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. Organic andre eno? If we are learning about the hydrocarbons, the manufacture procedure, properties, adana nav enanta heltivi? Organic chemistry anta heltivi. Okay? I hope I'm clear with whatever I explained you till now. Am I clear with whatever I told you till now, students? Okay, okay, Pa. Now, since you have understood this clearly, can somebody tell me what are the other branches of chemistry? ಏನಿರ್ಬೋದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬೇಜಾನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ ಮೂರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ students? I am asking you, what are the different branches of chemistry? Examples alla, chemicals ge examples alla. What I'm trying to ask you is, can somebody tell me what are the other different branches of chemistry? ಈ physical, inorganic ಮತ್ತೆ organic ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು branches ಇದೆಯಾ? Yes, there is somebody answering. Very good, Tasmiya. Biochemistry, right? Biology is not a branch of chemistry. Biochemistry, right? It is a branch of chemistry, right? Now, what do you mean by biochemistry? I'll just write it here so that it becomes easy for you. Points anna ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? Though the notes will be given in the last, I still want you to make points. Short notes anna ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, what do you know? Geology is not a branch of chemistry. Okay. Now, biochemistry. What do you think is biochemistry? Biochemistry is nothing but the study of biomolecules, alva? ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ inside the organisms, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There is not only biochemistry, there are different. Yes, there is Tasmiya again. Very good. It is analytical chemistry, right? There is one more branch of chemistry, that is analytical chemistry. Now, what do you mean by analytical chemistry? Analytical ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು analytical ಅಂದ್ರೆ? Now, analytical chemistry is specifically ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್. There are many. Okay, there is nuclear chemistry where we learn about the subatomic particles, proton, electron, adar ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೇವಲ್ಲ, that is nuclear chemistry. There is material chemistry. Okay, there is material chemistry. There is neurochemistry. What is it? It is neurochemistry. Okay na? So ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು branches of chemistry. ಆದ್ರೆ ನಾವು primarily ಕಲಿತಿರುವಂತಹ branches ಯಾವುದು? It is physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. I hope I'm clear with the topic, whatever I have explained you till now. Am I clear, students? Okay. Okay, thank you. Okay, now moving on to the next topic, that is what is the importance? ಈಗ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನಿದ್ರು ಯೂಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬೈ ನೌ ಐ ನೋ ಯು ಆಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಂತಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೀವ್ ಎದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಾಗ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. You breathe air, there is some chemical reaction happening, that is chemistry, right? So that means chemistry is involved everywhere. I hope I'm clear with you. So iga yes, food allu kuda ನಾವು ಈಗ food ಅನ್ನ preserve ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ? Preservatives ಹಾಕ್ತೀವಿ, that is what? That is chemistry. Cloth, synthetic and natural, that is chemistry.
right? Industries, your medicines, pharmaceutical, elli kuda enagirutte chemistry irutte. So if I have to talk about the importance of chemistry, nimige ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್, ಇನ್ ಯೋರ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮರಳು ಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕು ತಾನೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ಮೆಟಲ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಮೆಟಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? All these things are nothing but what is it? They all are chemicals, ಹೌದಾ? So that means ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. And then in providing good health condition ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವ ತರ? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋಲ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್? ಬೇಸಿಕ್ ಏನದಕ್ಕೆ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ even in AIDS they provide one medicine called as AZT, azidothymidine. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಫೈಬರ್ಸ್, ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? all of that has come from where? It has come from the field of chemistry. Even in industries, different kinds of industry, what is being played? Food industry, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರೋದಂತ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. I hope you are clear with importance of chemistry. Okay, somebody is saying chemistry is important in the field of makeup too. Yeah, cosmetics, right? Cosmetics kal kuda enide, there is chemistry, right, Baba? Okay, now moving on. Okay, so Iga, I hope you understood with the topic importance of chemistry. Now let us move. Okay, so next topic ige hogana, that is, what is the next topic? Matter. Now already ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಾಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಟರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಯೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ states, that is solid, liquid and gas. How does the matter exist in? It exists in three different physical states, that is solid, liquid and gas. Obviously ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. I don't have to explain to you, isn't it? So first point, ನಾವು solid ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? That is, a solid which is present, it will be having fixed shape and volume, right? ನಮ್ಮ solid ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? It will be having fixed shape and volume, correct? Now moving on to liquid. Neeru ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Liquid, how is it present? ಅದಕ್ಕೆ fixed volume ಇರುತ್ತೆ, but not fixed shape. Suppose ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, let me just give you one simple example. Okay, I hope I'm visible. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ನೀರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಯಾವ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಆಗ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ನೀರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ನನ್ನ ಶೇಪ್ ನೀರಿಂದು ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಆ ಬೌಲಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನನ್ನ ನೀರು ಆ ಬೌಲಿನ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 500 ml ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ml ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್?
No. So that means gas is something which has no fixed volume and no fixed shape. ಅದಕ್ಕೆ shape ಇಲ್ಲ, volume ಇಲ್ಲ. Because ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, isn't it? So ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, fixed shape ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, fixed volume ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. I hope I'm clear with what I told you. The first difference between solid, liquid and gas. Okay. Now moving on. Yeah, let's see. Somebody has doubt. Yeah, somebody is explaining me what is solid. Yeah, right, Baba. I'm coming to that point. Okay. Now moving on to the second point. What is the second point? That is already somebody, Ambika or somebody has explained. You know, solid ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, it is closely packed. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ solids usually it will be closely packed inside the container. ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್, ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್. ನಾನು ಇವೆರಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜೋರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೆನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪೆನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಇದು ನಾನೀಗ ಸಪೋಸ್ ಇದೆರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ಇದಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅವೇನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ compressible. Force is not required here. Force ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಮುರಿದೇ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀರೇನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬು 500 ml ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 500 ml ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 100 ml ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನಾನು ನಿನ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. Okay, now moving on. Third one, gas. ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ LPG, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 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 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ they'll be compressing the atoms. So that means our gas is something which can be compressed. Compress ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, now moving on to the fourth point. What is the fourth point? Okay, there is somebody who wants to answer. Let me just see. Okay, CNG, compressed natural gas. Yeah, okay. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್. ನಿಂತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ,
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಹರಾಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನದು? ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೌ ಟು ಸೇ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ನಾನೀಗ ಸಪೋಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸಖತ್ತು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಐಮ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನನಗೆ? ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್? Okay, no, ma'am. Why can't I do, ma'am? What is the reason? Why can't I bend this water bottle? ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನಾನು? ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್. ಅವನ್ನ ನಾನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. whereas ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. I hope I'm clear with whatever I explained, the differences between solid, liquid and gas. Okay. Okay. Now moving on. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. Okay, how is it classified, students? Matter is primarily classified into 2 types. That is pure substance. Okay, now how is it classified? Pure substance and mixtures. ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ? Pure substances and mixtures. Alva? Yes, very good, students. You are answering there. That is pure substances and mixtures. So ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? Is it stopped here? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ನೋ. ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ತರದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್? Right, Ambika, right? I'm sorry, Ambika. So right, that is what is it? Good, Purnima. Very good, students. You are answering very actively, though it is afternoon. So what is the other 2 classifications of pure substance? That is elements. What is it? It is elements and compounds. So ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? It is classified into elements and compounds, right? So it is classified into 2 types, that is elements and compounds. So ಈಗ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 2 ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. What is it? It is classified into 2 types. What is it? What are the 2 different types of mixtures, students? Yeah, very good, students. Very good, very good. So what are the different classifications? That is homogeneous mixture, homogeneous and heterogeneous, right? Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So ideno classification yavudu
ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಟಿಲ್ ನೌ.